Students, today we start with the animals are also classified on the basis of the germinal layers. The germinal layers are found in embryonic stage. These layers of embryo from which all the body organs are formed. ಆ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದನೇ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನ್ಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ germinal layers, based on germinal layers, the organisms are going to be classified into the diploblastic animals and the triploblastic animals. These are the two kinds, diploblastic animals and the triploblastic animals. The word itself explains that here two walls are there, two layers are there, the diplo, the and here tri means, as you know, that the three, hagagi ille three layers are present, then these organisms are said to be triploblastic animals. We are going to be seeing the structure here just to clarify that one. So here two layers, only the two layers are there. The outer one is said to be ectoderm, and inner layer is said to be endoderm. ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ diploblastic, this is the diploblastic. Here we are observing here there is a small gap is there. You know, this gap ಇರೋದನ್ನ no cells are present here. So there is a presence of jelly-like layer. So jelly-like substance, we are going to be saying that jelly-like substance is present. So that layer is said to be mesoglea. In diploblastic animals, there is a presence of ectoderm and endoderm, and in between that there is a jelly-like substance is present, undifferentiated jelly-like substance is present, and that is known as a mesoglea. So we are seeing in the diploblastic. But in triploblastic animals, triploblastic ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ triploblastic ದಲ್ಲಿ we are seeing here the innermost layer is said to be endoderm and outer one is said to be ectoderm, and in between these two one more the differentiated cells are present here. One more layer we are seeing, it is called as the mesoderm. Here we are seeing that mesoglea because no undifferentiated cells are there here, jelly-like substance is there, but here the specific cells are present here. So that layer is said to be mesoderm. So ectoderm, outer, inner endoderm, in between that mesoderm. So such kind of organisms are said to be triploblastic. ಈ ತರ ಇರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Okay, even organisms are also classified. So that means on the basis of the dorsal, in the embryonic stage only, embryonic stage ನಲ್ಲಿ dorsal side ಅಲ್ಲಿ there is a growth of ಏನಂದ್ರೆ notochord, ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. We are saying it's called the notochord. Presence on notochord, whether the organisms with a notochord are said to be chordates ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Whether the organisms without the notochord, ಯಾವ organisms ಅಲ್ಲಿ notochord ಇಲ್ಲ, then those are said to be non-chordate animals. ಹಾಗಾದ್ರೆ based on the notochord, organisms are classified into chordates and the non-chordates. And especially in animals like annelidas and the arthropodas, ಸಂಧಿಪದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೇನು ವಲಯಬದ್ಧಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ, ನೀವು ಚೇಳಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒನಕೆ ಮಣ್ಣ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್
ವಲಯಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The body or the organs is externally and internally divided into repeated segments. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಪ್ರತಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ such kind of phenomena we are saying that metamerism. The phenomena is the one. What is metamerism? Metamerism is the one. It is a phenomena. Here the organism's body, here the body or organs, the body or the organs is externally and internally divided into repeated segments. Such phenomena is said to be metamerism ಅಥವಾ segmentation ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಡಾಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಮಾರಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, even organisms are also classified on the basis of the symmetry. So symmetry is the one, it is a very clear that the arrangement of similar body parts on two sides of main axis of the body. Based on the symmetry, animals are two types. So we can say that here ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದೇ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, organisms are classified into asymmetrical organisms is the one. Here body cannot be divided into two similar parts. We have already seen in the kingdom plantae. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಒನ್. ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಒನ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಒನ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಾಗಿಂದ ಆದರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಕಟ್ and that organism becomes two equal halves. That means along the central axis of the body, and that organism divides into two equal halves. So such kind is said to be radial symmetry. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು radial symmetry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Here body can be divided into two equal halves by any vertical plane along the central axis of the body, or that is said to be radial symmetry. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು radial symmetry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಓನ್ಲಿ, ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏನ್ರಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. The body of bilateral symmetrical animals, bilaterally symmetrical ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್.
ಇನ್ನು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಈ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಫಾಲಿಕ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಟೀರಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೇಲರ್ ರೀಸನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಂಟೀರಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಫಾಲಿಕ್ ಹೆಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ animals are also classified on the basis of presence of the body cavity. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಐತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಪಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ದ ಸಿಲೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್, ಇದು ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಟ್ ವಾಲ್. ಗಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ ವಾಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಲೋಮ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಲೋಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ವಾಲಿಂದು ಮತ್ತು ಏನೋ ಗಟ್ಟಿಂದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಮ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್? ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನೀವು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆರಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋರಿಫೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮೆಂಥಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವೇನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೌಚಸ್, ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಮ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಇರ್ತದೆ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನೋಡಿ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಆ ಸಿಲೋಮ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಸಿಲೋಮ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಿಸೋಡರ್ಮ್
Coelom is lined by peritoneal layer and filled with coelomic fluid. ಅಲ್ಲೇ coelomic fluid ಇರ್ತದೆ, ಅದು ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅನಿಲಿಡಾದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಡೇಟ್ವರೆಗೂ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಡಯಾಸಿಸ್ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ದೇ ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಡೋಸಿಲೋಮೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಲೋಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೋಮ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್, ಕೆಲವು ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸಿಲೋಮಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್. ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಇಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಗಳು ಈ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಶಾಕ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಿಲೋಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿನಾಮಿನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.